uh, he had a problem as Addison wrote some work which criticized Pope. બીજું છે કે he was the important member of the Scribblers Club. This is one of the important thing which you have to remember. And during this period in 1711, the first important work published, that is an essay on criticism. An essay on criticism is one of the critical work generally prescribed in the criticism paper. But most of the ideas are taken from Horace. And in fact, you can say this is the reworking of Horace Ars Poetica. Most of the ideas are borrowed from Horace Art Poetica, and that is why you can consider this work as not an original work of Alexander Pope, but still his language, the skill of you can say handling the subject, and of course his language is one of the important thing. As Dr. Johnson said about him, if Pope is not a poet, then where is poetry? If Pope is not a poet, then where is poetry? And in the Oxford Dictionary of Quotation, after William Shakespeare, Alexander Pope is the second number writer who is quoted for the most time. બરાબર. તો પોપ છે એ આ જે છે એસે ઓન ક્રિટિઝમ જે છે એમનું વર્ક છે ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં તમને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો પહેલી વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એક તો 1711માં પબ્લિશ થયું છે. એના પહેલાં જો કોઈ મહત્વનું વર્ક છે દેટ ઇઝ પેસ્ટોરલ, 1709માં પબ્લિશ થયું છે. હવે આના પછી તમારી જોડે જે પર્ટિક્યુલરલી વર્ક છે એમાં આપણે જો એસે ઓન ક્રિટિઝમ પહેલા પર વાત કરીએ તો it is one of the gospel of wit and nature. And as I've told you, this is an imitation of Horatian essay, that is Ars Poetica, and most of ideas are taken from Ars Poetica. This poem, this title is misleading, as I've told you yesterday in the lecture, that in this period you have some titles which creates a confusion in the mind of reader. In fact, this is the poem, and title is an essay on criticism. So the poem has three parts. In the first part, you can say he talks about the nature of criticism. In the second part, he talks about the function of criticism, or you can say the role of taste, that is described in part one, relationship between art and nature. Then he talks about the role of critique and characteristic of critique in a part two, and જે છે third part where he particularly gives a rule for a critical behavior, મતલબ કે આઈડિયલ ક્રિટિક જે છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોવા જોઈએ. બરાબર. અને એરિસ્ટોટલથી લઈ અને વિલિયમ વોલ્સ જે પોપના ફ્રેન્ડ હતા એ સુધીના જે છે એમની એક બ્રીફ હિસ્ટ્રી ક્રિટિઝમની છે એ ડિટેલમાં તમને સમજાવવાની જગ્યાએ ફક્ત જે મહત્વની વસ્તુ હોય છે એ સમજાવવાનો પોપે જે છે પ્રયત્ન કરેલો છે એસે ઓન ક્રિટિસિઝમમાં. તો પહેલો જે છે એમાં એક તો રિલેશનશિપ બિટવીન આર્ટ એન્ડ નેચર, then you have the relationship between particularly what is the role of critique, the characteristic of critique, and in the third part we discuss the a brief history of criticism from Aristotle to William Wallace, and in fact, he also talks about the rules for good critique, or you can say an ideal critique. Critic should not be biased. Critic should have particularly a mastery in his subject as well as other subjects. આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ કોમન જે છે વસ્તુ ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયેલી છે આર્ટ પોએટિકામાં, એ જે છે તમને કરી છે. સ્ટીલ this is a work which falls into the category of criticism, so we will discuss this work when we will deal with criticism. uh, he remember for one of his masterpiece, that is an uh,
that is a poem called The Rape of Lock. Now, Rape of Lock is one of the important poem of this period, and this is a poem which is generally prescribed in the syllabus of MA. In fact, in every university you will find this poem because it is the perfect example of mock heroic poem. Another thing is that it was this genre was started by Dryden મેકફ્લેકનો that is generally prescribed in the syllabus of BA અને MA જે છે રેપ ઓફ લોક છે મૂકવામાં આવે છે. Now so many questions have been asked from this work. એક તો પહેલું વસ્તુ છે રેપ ઓફ લોક છે એ જે છે 1712 આવ્યું હતું. તો 1712 પબ્લિશ થઈ તો એમાં ફક્ત 2 કેન્ટોઝ હતા, બરાબર. તો પહેલી એડિશન છે 1712 પબ્લિશ થઈ છે. બીજી એડિશન છે એમાં 3 કેન્ટોઝ એડ કરવામાં આવ્યા, મીન્સ યુ હેવ ટોટલ 5 કેન્ટોઝ. 1714 જે છે એ બીજી એડિશન છે આવે છે અને એમાં 3 કેન્ટોઝ એડ થયા એટલે 14 તમારી જોડે 5 કેન્ટોઝ થયા. લેટર ઓન ઇન ધી લાસ્ટ એડિશન દેટ ઇઝ ઓફ 1770 જેમાં ક્લેરિશા કરીને એક કેરેક્ટર છે એની સ્પીચ છે એડ કરવામાં આવે છે. સો યુ હેવ 3 ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ ધી પબ્લિકેશન હિસ્ટ્રી. તો પહેલો એક તો પોયમ જે છે એનો પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે તમારી જોડે કઈ એડિશન છે જેમાં 2 કેન્ટોઝ હતા, 5 કેન્ટોઝ છે એ કયા વર્ષમાં પબ્લિશ થયા અને ક્લેરિશાની સ્પીચ છે એ એડ કરવામાં આવી તમારી જોડે 1717માં. Now, one thing is that the title, that is again the misleading title, The Rape of Lock. Now, rape is a serious thing, one kind of crime in the society. But the second part of the title that is very funny, that is the rape, but rape of what? The lock. વાળની જે લટ છે એનું જે છે રેપ થયો છે. Now, here rape means theft, એક પ્રકારની ચોરી છે વાળની એ જે થઈ છે. And this is considered as mock heroic poem. I told you the characteristic of mock heroic poem, that most of the characteristic of mock heroic poems are characteristics similar to the characteristic of epic poems. Like you have invocation, શરૂઆત પ્રાર્થનાથી થાય, એપિક બેટલ હોય, એપિક જર્ની હોય, પછી તમારી જોડે સુપરનેચરલ એલિમેન્ટ્સ હોય, જે છે એપિક સિમિલીઝ હોય, આ બધી વસ્તુ યુઝ થતી હોય. બટ ધ મેજર ડિફરન્સ ઇઝ ધેટ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પોએટ્રી ધ સબ્જેક્ટ મેટર ઇઝ ટ્રિવિયલ, મતલબ કે એક તુચ્છ પ્રકારનો અથવા તો હલકું જે છે જેને સિરિયસલી ના લઈ શકાય એવો સબ્જેક્ટ મેટર હોય. Now, in epic what happens, you have this theme that is particularly જે છે થીમ જે છે એ કઈ છે એપિકમાં જે થીમ હોય છે એ શું છે કે ગ્રાન્ડ થીમ હોય, સિરિયસ યુનિવર્સલ થીમ હોય. That is not a case in the mock heroic epic. That is one of the important difference between the mock heroic and epic poetry. Now, actually, this was inspired by one of the French poet Tassoni, who wrote The Rape of Bucket. Rape of Bucket. Bucket means આપણે જે ડોલ કહીએ છીએ એ. અને બીજું એક છે વિડાસ ગેમ ઓફ ચેસ. પછી એક બીજા રાઇટર છે બોઇલિયર્સ લી લિટરી. એમના જે વર્ક છે એના પરથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને એમને વર્ક લખ્યું છે. બટ ધીસ ઇઝ કન્સિડર એઝ વન ઓફ ધી માસ્ટરપીસ ઓફ પોપ, બિકોઝ જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે આ જે છે પોએમ એકચ્યુઅલી ડેડિકેટેડ ટુ એરેબેલા ફર્મર, જેમના સાથે આ રિયલી ઘટના જે છે બનેલી છે. હવે એમને પોએમ જે છે એની શરૂઆતમાં એક પ્રકારનું લેટર લખ્યો છે, ડેડિકેશન, જેને એપિસ્ટલ ટુ એરેબેલા ફર્મર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એન્ડ વેર હી ટોક્સ અબાઉટ ધ મશીનરી, જે મશીનરી જે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ રોઝી ક્રુશિયન ફિલોસોફી. અને એનું જે છે એ ઇન્વેન્શન જે છે આ ટર્મનું ક્રિટિક્સે
જે છે ક્રિટિસાઇઝ કરી છે, તો એને સમજાવવા માટે લેટરમાં એમને આ ટર્મ જે છે એના ઉપર ફોકસ આપ્યું છે, where he said that the machinery is a term invented by the critics to signify that part which the deities, angels or demons are made to act in a poem. તો તમને જે છે એક પ્રકારનો આ જે લાઈન આપી દીધેલી હોય અને એ લાઈન પરથી તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે આ જે છે વર્ક એ કયા વર્કનો ભાગ છે. તો એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ પોયમ. Actually, this is an epistle written to એરેબેલા ફર્મર. હકીકત એવી હતી કે એરેબેલા ફર્મર કરીને એક લેડી હતી અને લોર્ડ પીટર કરીને એક વ્યક્તિ જે છે એ એના વાળ કાપી નાખે છે અને એના કારણે બંને વચ્ચેની જે મિત્રતા છે, સંબંધો બંને પરિવાર વચ્ચેના, એ મિત્રતામાં એક પ્રકારની જે છે દરાર પડે છે. તો એ જે છે રિયલ લાઈફ ઇન્સિડન્ટ પરથી પોપના મિત્રએ એક સજેસ્ટ કર્યું હતું કે તમે કંઈક એવું લખો જેથી કરીને એક પ્રકારનું જે છે બંને ફેમિલી વચ્ચે પેચઅપ થઈ શકે. સો ફ્રોમ ધીસ ઇન્સિડન્ટ હી રોટ ધીસ પોયમ. અને એના માટે જે છે હી particularly took the permission of Arabella Farmer because he wanted to write a poem, but he wanted to give a credit to Arabella Farmer also. કે ભાઈ સબ્જેક્ટ મેટર છે મેં તમારા જે છે ઇન્સિડન્ટમાંથી લીધું છે. બીજું છે રોઝિક ક્રુશિયન ફિલોસોફી વિશે સમજાવતા ગયા છે કે શું છે રોઝિક ક્રુશિયન. તો વેર અ સિક્રેટ સોસાયટી popular in 17th and 18th century who proposed a strange kind of you can say esoteric religious mysticism. And according to this Rosicrucian, they believe that there are four elements inhabited by the spirit, and these four elements which are commonly known as sylphs, gnomes, nymphs and salamanders. આ તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે આ જે ચાર એલિમેન્ટ્સ છે એ કઈ પોયમમાં મેન્શન થયેલા છે. તો ધ રેપ ઓફ લો. અને બીજું છે કે આ જે પોયમ છે એમાં પોપ છે એ રોઝિક્રુશિયન જે આઈડિયાઝ હતો અથવા તો ફિલોસોફી હતી જેમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે ચાર સ્પિરિટ છે એ સુપર નેચરલ સ્પિરિટ છે એ હોય છે. તો એ જે છે એનું યુઝ પોએટ્રીમાં કર્યું છે, સાથે સાથે સેટાયર જે છે એ પોપે કરેલું છે આ પોએમમાં. Okay, so remember this term Rosicrucianism. Try to read about this philosophy on internet. Just remember that this is one of the term, or you can say supernatural machinery. That is one of the term that is explained by Alexander Pope in Epistle to Arabella Farmer. હવે સમરી જે છે તમારી વાત કરીએ તો 5 કેન્ટો છે. શરૂઆતમાં 2 કેન્ટો હતા, પછી 3 કેન્ટો ઉમેરવામાં આવ્યા. આગળ જતા જે બીજા 2 જે છે ક્લેરિસાની સ્પીચ છે 1717માં એડિટ કરવામાં આવી. તમને પબ્લિકેશનમાંથી દરેક વખતે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય છે. ઘણી વખતે નેટના અને જીસેટના પેપરમાં છે પોપ છે એમના વર્ક ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં તમને ગોઠવવાના પૂછાય છે. બરાબર. હવે ધ રેપ ઓફ ધી લોક જે છે એની સમરી કહીએ તો હકીકતમાં એરેબેલા ફર્મર જે છે એ કેરેક્ટર હતું, પણ પોએમ જે છે બેલિન્ડા કેરેક્ટર બતાવવામાં આવ્યું છે. એન્ડ એક ફ્રેન્ડ હતા પોપના જે છે જે આની જે છે રોબર્ટ લોર્ડ પીટર જે છે અને પોએમમાં એનું નામ છે બેરન છે. એ જે છે એ લોક ઓફ હેર જે છે એ કાપી નાખે છે અને આના કારણે એક પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થાય છે ફેમિલીઝની વચ્ચે. સો it was one of the Pope's close friend and the common friend of these two families. એમનું નામ છે જોન કેરી. તમને આ પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે on whose request Pope wrote this poem. તો જોન કેરીલની જે છે રિક્વેસ્ટ હતી કે write a poem where we can laugh and this poem can bring two families together. તો પોપે જે છે એમની રિક્વેસ્ટ પર લખેલું છે. એ પણ એમને એપિસ્ટલમાં મેન્શન કર્યું છે કે જોન કેરીલ જે છે એનું નામ છે એ એપિસ્ટલ ટુ એરેબેલા ફર્મરમાં
મેન્શન કરેલું છે. હવે કેન્ટો 1 છે એમાં તમારી જોડે બેલિન્ડા છે, એનું ડ્રેસિંગ ટેબલ છે, એની પર વાત કરવામાં આવી છે. બેલિન્ડા જે છે એ બહુ લેટ ઉઠે છે અને એ સોશિયલ ગેધરિંગ માટે તૈયારી થાય છે. તો આને જે છે તમે કહી શકો યુ will have to study one poem that is the Shield of Achilles by W.H. Auden. તો શિલ્ડ ઓફ એક્લિલીસમાં તમારી જોડે એક્લિલીસ જે છે એ તૈયારી કરે છે, પોતાને આર્મરી કઈ રીતે તૈયાર કરવી, અને એ જે છે યુદ્ધની જે તૈયારી કરે છે એ યુદ્ધની તૈયારી જે છે એ જ રીતે અહીંયા બતાવવામાં આવી છે કે બેલિન્ડા જે છે એ કઈ રીતે પોતે પાર્ટીમાં જવા માટે પોતે તૈયાર થાય છે એ વાત કરવામાં આવે છે. In epic you have epic journey taken by the hero. તો અહીંયા જે છે બેલિન્ડા જે છે હેમ્પટન કોર્ટ જે પેલેસ છે ત્યાં જાય છે. that is compared with epic journey. થર્ડ કેરેક્ટર છે તમારી જોડે ધ ગેમ ઓફ ઓમ્બ્રે, અને આમાં જે છે થર્ડ કેન્ટોસ જે છે એમાં જે છે લોક છે એ કટ કરી દેવામાં આવે છે. તમને પ્રશ્ન જે છે પૂછાયેલો છે કે કયા કેન્ટોસ જે છે એમાં લોક કટ થયેલો છે, તો કેન્ટો નંબર 3 બરાબર, એ યાદ રાખજો. another thing is that this is related to epic battle. જે epic battle જે છે એનું કમ્પેરિઝન આની સાથે કરવામાં આવ્યું છે. in canto number 4 you have Umbriel who travels to the cave of Flynn. તો આ જે છે શરૂઆતના જે એપિક છે એમાં એપિક જર્ની હોય છે. તો તમારી જોડે એરિસ્ટોફેન કરીને એક કોમેડી રાઇટર છે, ઓલ્ડ કોમેડીના ફાધર જે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ, વેર હી ટોક્સ અબાઉટ જે છે ડાયનેસિયોસ કરીને એક કેરેક્ટર છે, એ જર્ની ઓફ કેવ જે છે એમાં જાય છે. તો એની સાથે આને કમ્પેર કરવામાં આવ્યું છે. એન્ડ ઇન ધ Canto 5 you have the combat of wits and the lock is lost. And later on there is a speech of Clarissa. તો ક્લેરિસા એક મહત્વનું કેરેક્ટર છે, એ યાદ રાખવાનું છે. બીજું એક કેરેક્ટર જે છે એનું નામ મેન્શન થયું છે સર પ્લ્યુમ, સર પછી પ્લ્યુમનો સ્પેલિંગ છે PLUME, બરાબર. બીજું એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, એક ડોગનું કેરેક્ટર છે વિચ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ. ડોગનું નામ છે શોક, SHOCK. તો એ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ડોગ ઇન ધી રેપ ઓફ ધી લોક. તો એ ડોગનું નામ છે શોક. ઓકે, રિમેમ્બર ધેટ થિંગ. તો આ જે છે તમારી જે સ્ટોરી છે, ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોયમ. યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ ધી પોયમ એન્ડ યુ હેવ ટુ read the canto-wise summary that is available on Google, and you have to remember some of the important lines, the opening lines and other important lines of the poem. Okay, now let us talk about another work that is entitled as Windsor Forest. Now, Windsor Forest was published in 1730 and it is a pastoral poem. Now, it is a pastoral poem. It means particularly you will have the character of shepherd or shepherdess. In fact, this is a poem which is, you can say, celebration of the rustic character Albion, and that is related to political affirmation of the peace under Queen Anne. Earlier in the last lecture, we have seen the characteristic of Age of Hope. જે છે એમાં તમારી જોડે ક્વીન એજ છે એ એક પ્રકારનો પ્રોસ્પરસ પીરિયડ જે છે આ કહી શકાય છે. અને આમાં જે છે તમે કહી શકો કે પોપ છે એ ટોરી જે છે એ પાર્ટીને સપોર્ટ કરે છે, જે વિગ્સ અને ટોરીઝ જે છે એ બે પાર્ટીનો જે રાઇઝ થયેલો છે એમાં. તમારે જે ટાઇટલ યાદ રાખવાનું છે. અને આ જે છે એક પ્રકારનું તમને આગળ એક રાઇટર આપણે જોઈ ચૂક્યા હતા, એડમંડ વોલર. એમની એક બુક હતી ઓન સેન્ટ જેમ્સ પાર્ક, જે છે એનું તમને એક પ્રકારનું રિમાઇન્ડર કરાવે છે, બરાબર. One important thing is that he translated Iliad and Odyssey. So Iliad was particularly translated. The first volume was appeared in 1760,
Another thing is that the total project was completed in 1720, and later on he translated Odyssey in the year 1725 and 1726. And you can say this translation of Homer, Odyssey and Iliad and Odyssey brought financial independence, and he became the first professional poet. તો એ જે છે ઇલિયાડ અને ઓડિસી આપણે કહી ચૂક્યા છીએ, આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ. ચેપમેન કરીને એક રાઇટર છે, જ્યોર્જ ચેપમેન, એમને આ જે વર્ક છે ટ્રાન્સલેટ કર્યા હતા ઇંગ્લિશમાં. એના પછી તમારી જોડે હોમરના અમુક જે છે અમુક જ સેક્શન છે ડ્રાયડને જે છે ટ્રાન્સલેટ કર્યા હતા. અને આના પછી કોઈ જે છે એ જે છે પોપ છે જે ટ્રાન્સલેશન કરે છે, એન્ડ ધીસ આર ધી સક્સેસફુલ ટ્રાન્સલેશન્સ. આ જે છે બુક્સ કોપી જે છે બહુ બધી વેચાયેલી હતી, બરાબર, એ સમયમાં બેસ્ટ સેલિંગ બુક્સ હતી. દેન એમનું જે છે એમના થોડા જે વર્ક છે ઇમિટેશન્સ છે, અથવા તો તમે કહી શકો કે પર્ટિક્યુલરલી બીજા જે છે રાઇટર્સથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થયા હોય. જેમાં એક છે એમને વર્ક લખ્યું છે ટેમ્પલ ઓફ ફેમ, બરાબર, જે છે ચોસરનું હાઉસ ઓફ ફેમ છે એના પરથી ઇન્સ્પાયર છે. બીજું છે એક ઓડ ઓન સેન્ટ સેસિલસ ડે, જે ડ્રાયડનની ઓડ છે એની કોપી છે. પછી એલોસિયા ટુ એબ્લે સોરી એબેલાર્ડ, આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી ઓવિડ કરીને જે પોએટ છે એની કોપી છે. Elegy on the Death of an Unfortunate Lady. This is a poem, melodramatic poem about a suicide. અને આ જે છે કે એક છોકરી જે છે he was in love with that girl, but what happens, as I told you, he was not good looking person. Another thing is that he was hunchback, not professional in the sense કે એક તો ઊંચાઈ એમની હતી નહીં, બીજું છે ખંદા હતા, સાથે સાથે જે છે વીક છે બોડીમાં બહુ હતા, પહેલેથી જે છે ડિપેન્ડેન્ટ હતા બીજા ઉપર. તો એ જે છે લેડીએ એ રીતે કહી દીધું કે ભાઈ તમારે જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમારી સામે એકવાર જોવું જોઈએ. અને આ જે છે એના કારણે એમને એક પોયમ લખી દીધી, that is titled as Elegy on the Death of Unfortunate Lady. કે મારા જેવા વ્યક્તિને, he believed himself as a scholar, અને he was a scholar in fact, but he was ignorant of his look, જે છે એના કારણે એમને જે છે આ એટેક કરતી પોયમ જે છે લખી દીધી કે મિસફોર્ચ્યુનેટ લેડી અથવા તો અનફોર્ચ્યુનેટ લેડી એ જે છે કે મને ગુમાવી ચૂકી છે એમ કહેતા પોયમ છે. ઓડ ઓન સોલિટ્યુડ, જે છે સમટાઇમ્સ નોન એઝ ધી ક્વાઇટ લાઈફ. Remember this title, Ode on Solitude, that is asked in the exam. Ode on Solitude. ઓકે, તો એ જે છે માઇનર વર્ક છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું છે પછી જે સમયગાળો છે, એક લેડી છે એમની જોડે એમનું એટેચમેન્ટ સારું હતું, એન્ડ that lady was also interested in Pope because he was you can say genius of his time. એનું નામ છે લેડી મેરી વોટલી મોન્ટેગ્યુ, લેડી મેરી વોટલી મોન્ટેગ્યુ. અને આ જે છે એની સાથે પર્ટિક્યુલરલી જે છે રિલેશન આગળ જતા જે છે એ તૂટી ગયું. પછી જે છે માર્થા બ્લોન્ડ કરી જે છે એની સાથે એમનું રિલેશન શરૂ થયું. એ જે છે લાંબા સમય સુધી ટક્યું, અને એ જે છે એમને ઘણા બધા લેટર એમને લખેલા છે, એડ્રેસ કરેલા છે. દેન એવું કહેવાય છે કે એમને પર્ટિક્યુલરલી જે છે ડ્રામામાં પ્રયત્ન કર્યો, બટ હી વોઝ નોટ અ સક્સેસફુલ ડ્રામેટિસ્ટ. અને જે છે એમની ટ્રેજેડી છે એ અગેન જે છે સેટાયરિકલ જે છે એક પ્રકારના ટ્રેજેડી છે એ પણ જોવા મળે છે. દેન વોટ હેપન્સ કે આગળ જતા એ જે છે પોપ મૂવ ટુ વન પ્લેસ કોલ્ડ ટ્વિકનહેમ, જે છે એ પછીના જે એમની લાઈફ છે એ આ જગ્યાએ જ એમને સ્પેન્ડ કરી. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધીસ જે પીરિયડ છે, આ પીરિયડમાં એમના જે ઘણા વિરોધી હતા એ લોકોએ એમના પર એટેક કર્યો,
and he is called as the Wasp of Twickenham. તો તમને આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે કે who is known as Wasp of Twickenham? તો એ જે છે એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે, બરાબર. અને તમારી આગળ જે છે પર્ટિક્યુલરલી કે he helped Jonathan Swift because Jonathan Swift was a writer who lived a poor life from the beginning, અને આગળ જતા એમને ગુલિવર ટ્રાવેલ્સ છે એ પબ્લિશ કરવામાં જે છે એમને મદદ કરેલી છે. Then you have one important thing, that is that he wrote one particularly edition of Shakespeare's work in 1725, અને એમનું જે છે આ વર્ક પબ્લિશ કરેલું હતું જેકોબ ટોન્સન કરીને, અને જેકોબ ટોન્સનની હેલ્પથી પોપ છે એ શેક્સપિયર જે છે એના વર્ક છે એને ફરીથી પબ્લિશ કરે છે 1725માં. In this period, you have one writer who wrote a book called Shakespeare Restored. One of the important book you have to remember. The year is 1726. અને એના રાઇટર છે એનું નામ છે લુઈસ થિયોબાલ્ડ. હવે લુઈસ થિયોબાલ્ડ છે એમને પર્ટિક્યુલરલી જે શેક્સપિયરની એડિશન જે છે, આઈ થિંક, હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ? હેલો. હા બેટા. મતી ગઈ બેટા.